چیائی اور دونوں ساربان بے خبر سو رہے تھے۔ اس وقت پہرے پر میری ڈیوٹی تھی۔ رات ابھی زیادہ نہیں گزری تھی، 11:00 ہوئے تھے۔ یکایک ایک ایسی ہولناک اور لرزہ خیز چیخ فضا میں گونجی کہ چٹانیں تک لرز اٹھیں۔ ایسی ہولناک آواز میں نے آج تک نہیں سنی تھی۔ اسے کسی صورت میں انسانی آواز نہیں کہا جا سکتا تھا۔ چیخ کی بازگشت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ 2 فلک شکاف چیخیں اور ابھریں، اور بے شک وہ انسانی آوازیں تھیں۔ دراصل دونوں ساربان پرہیبت چیخ کی آواز سن کر خود بھی چیخ پڑے تھے۔ ان کی آنکھیں ہمارے خوف کے حلقوں سے باہر نکل پڑی تھیں اور وہ پتے کی طرح لرز رہے تھے۔ چیائی بھی حیران و قدرے خوفزدہ تھا، ہرچند کہ وہ دلیر آدمی تھا، لیکن چیخ اتنی بھیانک تھی کہ اچھے اچھوں کا پتا پانی ہو جائے۔ وہ تیزی سے میرے قریب آیا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ یہ ہولناک چیخ کیسی تھی؟ کچھ سمجھ نہیں آتا، میں نے جواب دیا۔ میں تو خود حیران ہوں یا شیخ، یہ کیسی بدرو کی آواز تھی؟ عقب سے ساربان کی کانپتی ہوئی آواز آئی، میں نے سن رکھا ہے کہ رات کی تاریکی میں ان چٹانوں پر حبیس روحیں منڈلایا کرتی ہیں۔ تم لوگ فکر مت کرو، میں نے انہیں تسلی دی، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، تم لوگ آرام سے لیٹ کر سو جاؤ۔ ساربانوں کے چہروں سے بے اطمینانی صاف جھلک رہی تھی۔ اگر دن ہوتا تو شاید اسی وقت بھاگ کھڑے ہوتے، مگر رات کی تاریکی نے ان کے پیر پکڑ رکھے تھے، مبادا کوئی بدروح کسی گوشے سے نکل کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ وہ بہت زیادہ توہم پرست معلوم ہوتے تھے اور ماورائی قوتوں پر ایمان جیسا یقین رکھتے تھے۔ 1 بجے میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب چیائی کی باری تھی، لیکن میں آرام کرنے کی بجائے اس کے ساتھ ہی غار کے باہر ٹہلتا رہا۔ ان حالات میں نیند کسے آتی؟ وہ غیر انسانی اور دہشت انگیز چیخ سب کا سکون درہم برہم کر گئی تھی۔ اس وقت رات بھی نہایت عجیب آہستہ روی کے ساتھ گزر رہی تھی۔ وقت کی رفتار تو در حقیقت معمول کے مطابق تھی، لیکن پرہول سناٹے نے ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ گویا وقت کی تنابیں کھینچ لی گئی ہوں اور کائنات کی ہر شے اپنی جگہ ٹھہر گئی ہو۔ وقتاً گہرے سکوت میں ایک عجیب ناقابل فہم اور زناٹے دار آواز گونجنے لگی۔ میں اور چیائی حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے، مگر تاریکی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آواز اوپر فضا سے آ رہی تھی اور اس کا صوتی تاثر اتنا ہیجان انگیز تھا جیسے کوئی دل کو محسوس رہا ہو۔ عجیب معاملہ ہے، چیائی نے متفکرانہ انداز میں کہا، آخری سنسان مقام پر یہ کیسی آواز ہے؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ یا پھر ساربانوں کے موقف کو درست تسلیم کر لیا جائے کہ رات کے سناٹے میں چٹانوں پر بدروہیں منڈلاتی ہیں، اور سچ پوچھو تو ایسی لرزہ خیز اور رگ و پے میں اتر جانے والی آواز کسی بدرو کی ہی ہو سکتی ہے۔ بکواس، تم بھی ساربانوں کی طرح توہم پرست ہوتے جا رہے ہو۔ ایسے میرے خیال میں کوئی مصنوعی سیارہ فضا میں گردش کر رہا ہے۔ تم نے مصنوعی سیارے کی آواز کبھی سنی ہے؟ ہاں، ایک فلم میں سن چکا ہوں۔ فلم کی بھلی کہی، الٹے سیدھے صوتی تاثرات سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ نہیں بھائی، یہ مصنوعی سیارے کی ہی آواز ہے۔ چیائی حسب معمول اپنی بات پر اڑ گیا۔ شاید مصری حکام نے کوئی ابتدائی تجرباتی سیارہ فضا میں چھوڑا ہے جو فنی خرابی کے باعث آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے۔ چیائی نے اپنی بات ختم کی تھی کہ یکایک دور پہاڑوں پر آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ یہ وہی مقام تھا جہاں سر شام ہم لوگ ایک گڑھے میں اترے تھے۔ میں اور چیائی حیرت سے پرسرار شعلوں کی طرف دیکھنے لگے۔ بلا شبہ زناٹے کی آواز ان شعلوں سے خارج ہو رہی تھی جو متحرک تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر بہت تیزی سے گردش کر رہے تھے۔ ان کی تیزی کا یہ عالم تھا کہ لمحہ بھر میں پہاڑوں کے اوپر پرواز کرتے ہوئے میلوں دور نکل جاتے اور پھر اتنی صورت سے واپس آتے۔ اس وقت ہمیں پتا چلا کہ زناٹے کی وہ ناقابل فہم آواز دراصل شعلوں کے بھڑکنے اور ان کی تیز رفتاری کے باعث پیدا ہو رہی ہے۔ زناٹے کی آواز سن کر ساربان بھی گھبرا کر کمین گاہ سے باہر نکل آئے تھے اور حسب معمول انہوں نے شعلوں کو فضا میں رقص کرتے ہوئے دیکھا تو بدحواس ہو گئے اور چیختے چلاتے دوبارہ کمین گاہ میں گھس گئے۔ میری نظر مسلسل شعلوں پر لگی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ وہ محض آگ کے شعلے نہیں بلکہ شعلوں کے درمیان فٹ بال کے برابر کوئی گول سی چیز فضا میں معلق ہے۔ دوری کے سبب میں اس کی حیثیت کا تعین نہیں کر سکا، تاہم یہ ضرور دیکھ رہا تھا کہ شعلے در حقیقت اس گول شے سے نکل رہے ہیں۔ چیائی نے بھی شعلوں کے جلوں میں اس گول اور کچھ لبوتری چیز کو دیکھ لیا تھا۔ کہنے لگا، پارٹنر، میں اب بھی اپنے سابقہ نظریے پر اٹل ہوں۔ میرے خیال میں یہ ابتدائی مرحلے کا کوئی تجرباتی سیارہ ہے اور مصر جوہری توانائی کے استعمال میں ابھی نوآموز، چنانچہ اناڑی پن کے سبب کل پرزوں میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے۔ ممکن ہے تمہارا قیاس درست ہو، میں نے بدستور شعلوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اگر یہ مصنوعی سیارہ ہے اور خراب ہو گیا ہے تو ذرا ہی دیر میں کہیں گر کر تباہ ہو جائے گا، اور اس کی تباہی کے جو تابکاری اثرات پھیلیں گے اس سے ہماری زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ چیائی کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ فقطاً وہ شعلہ فشاں گول سی چیز بالکل راکٹ کی طرح پرواز کر کے ہماری طرف بڑھی۔ ہمارا درمیانی فاصلہ 1.5 فرلانگ ضرور رہا ہوگا، لیکن پرسرار شعلے لمحہ بھر میں ہمارے قریب پہنچ گئے۔ ان کا رخ ٹھیک ہماری جانب تھا۔ ہم پوری طرح شعلوں کی زد میں تھے اور اس گول سی شے کا انداز ایسا تھا کہ گویا ہم پر حملہ ور ہونا چاہتی ہے۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر چیائی کو دھکا دیا اور وہ اندھے منہ گر پڑا۔
मैं भी फौरन ही जमीन से चिपक गया और शोले बर्क रफ्तारी के साथ हमारे ऊपर से चले गए। ये सब कुछ एक ही लम्हे में हो गया। अगर वो लम्हा चूक जाता तो हम जलकर राख हो जाते। मैंने चीख कर कहा, भागो। चियाई फौरन उठा, हम दोनों कमीनगाह में दाखिल हो गए। मैंने ऐसा अजीब मंजर आज तक नहीं देखा। चियाई सांस दुरुस्त करते हुए बोला, अजीब तर्क कहो। मैंने तस्दीक की, और अब तुम्हारा ये नजरिया गलत साबित हो गया कि वो कोई छोटा सा तजर्बाती मसनूई सियारा है। फिर क्या है? तुमने कुछ नहीं देखा? नहीं भाई, तुमने इतने जोर से धक्का दिया था कि कुछ देखने का मौका ही नहीं मिला। बहरहाल बताओ, वो क्या चीज थी? वो एक खोपड़ी थी, मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। खोपड़ी? खोपड़ी? हाँ, इंसानी खोपड़ी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? चियाई चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये हकीकत है कि वो एक इंसानी खोपड़ी थी और आग के शोले इसी से हारिश हो रहे थे। तुम्हें मगालता हुआ है, चियाई कहने लगा। ये कैसे मुमकिन है कि खोपड़ी रॉकेट की तरह फिजा में प्रवास करती फिरे और से आग के शोले निकले? हाँ, ये हो सकता है कि सियारे की शक्ल इंसानी खोपड़ी के मुताबिक बनाई गई हो। मेरी बात का यकीन करो, वो 100% खोपड़ी थी। उसके दांत, नाक, आंखों के सुराख मैंने वाज़ह तौर पर देखे हैं। चियाई मेरे लहजे की संजीदगी पर सोच में पड़ गया, फिर बोला, यकीन नहीं आता? ये साइंस का दौर है, जो भी तुम्हारी बात सुनेगा हंसेगा। मैंने जवाब दिया, देखो पार्टनर, साइंस अभी कायनात के 1000वें हिस्से का भी अहाता नहीं कर पाई है। ये कायनात सररियत में डूबी हुई है और हमें अभी ये हुक्म लगाने की पोजीशन में नहीं है कि यहाँ क्या मुमकिन है, क्या नामुमकिन। आज भी बेशुमार इसरार और रमूज ऐसे हैं जिनकी साइंस के पास कोई तवजीह नहीं। साइंसदान वहां बेबस नजर आते हैं। इनका इल्म काफी मालूम होता है। चियाई कायल सा होकर खामोश हो गया। गोया हम गुफ्तगू में मसरूफ थे, लेकिन हमारे कान पुरसरार आवाज की तरफ लगे हुए थे। मगर इसके बाद वो जन्नाटेदार आवाज सुनाई नहीं दी और बकैया रात बखैर खूबी गुजर गई, हत्ता के दिन निकल आया। सारबान रात भर खौफ से बैठे कांपते रहे थे। सूरज तुलू होते ही उन्होंने हंगामा बर्पा कर दिया। वो इस खौफनाक मकाम पर एक मिनट रुकने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने लाख समझाना चाहा, मगर वो ऐसे दहशत ज़दा थे कि मेरी किसी बात का असर ही नहीं हुआ। उन्हें उजरत की परवाह थी, ना ही किसी और चीज की। वो तो जल्द अज जल्द इस जगह से रुखसत हो जाना चाहते थे। ये सूरत हाल हमारे लिए तशवीश का बायस। उनके बगैर हमारी वापसी एक मसला बन जाती। यूं भी मुहिम के दौरान हमारे साथ एक दो आदमी की मौजूदगी जरूरी थी। मैंने सारबानों को समझाते हुए कहा, अगर तुम लोग चले गए तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तुम्हें डरने घबराने की कतई जरूरत नहीं है। हमारी मौजूदगी में तुम्हें कोई गजंद नहीं पहुंच सकता। फिर ये कि हम तुम्हारी उजरतों में भी मकबूल इजाफा कर देंगे। अगरचा बद्दू बहुत लालची समझे जाते हैं, लेकिन वो अल्लाह के बंदे ट्रस्ट से मस न हुए। इन्हें लालच भी कोई तरगीब न दे सका। दोनों ने साफ इनकार कर दिया। आज जब मैंने बहुत इसरार किया, भारी लालच दिया, तहफ़्फ़ुज़ का हर तरह यकीन दिलाया, तो उनका इरादा कुछ मुतज़लज़ल हुआ। वो आपस में सरगोशियां करने लगे। फिर मोहम्मद सारबान बोला, या शेख, हम इस होलनाक मकाम पर हरगिज नहीं रह सकते। हुआ आप 1,00,000 दिनार देने का वादा करें। हमें आपकी परेशानी का एहसास है। चनाचा इस सिलसिले में हो सकता है यहाँ से 1.5 मील के फासले पर एक बस्ती अमामा नामी है। आप यहाँ से मुंतकिल होकर बस्ती के करीब पड़ाव डालें, वहीं से अपनी मुहिम जारी रखें। इस सूरत में हम आपका साथ दे सकते हैं, वरना हमें रुखसत की इजाजत दीजिए। हमने बाह मशवरा किया और सारबानों की बात तस्लीम कर ली। इसके बगैर चारा भी नहीं था। हमारे लिए तकलीफ अमर एक यही था कि असल मुकाम से काफी दूर चले जाएंगे। सारबान हमारी रजाबंदी से खुश हो गए। उन्होंने जल्द अज जल्द सामान समेटा और हम लोग अमामा की तरफ रवाना हो गए। सारबानों के बयान के मुताबिक फासला 1.5 मील से ज्यादा नहीं था। अमामा की मिस्री तरस की मस्जिदों के मीनार दूर से नजर आने लगे। हमने बस्ती से कुछ फासले पर पोशीदा सी जगह डेरे डाल दिए। जरूरी अमूर से निमट कर हम सारबानों की मैयत में आबादी में गए और अमामा तकरीबन 2,500 नफूस पर मुश्तमिल एक साफ सुथरी बस्ती थी। लोग मिलनसार और मेहमान नवाज थे। बस्ती के क्लब में चंद दुकानों, एक कवा खाने पर मुश्तमिल एक छोटा सा बाजार भी था। हमने कवा पिया, बस्ती का चक्कर लगाकर अपने ठिकाने पर वापस आ गए। इस दिन हमने आराम किया। अगले रोज अली सुबह जरूरी सामान के हमरा पहाड़ों की तरफ रवाना हो गए। गुज़िश्ता रोज हमने सरसरी तौर पर जायजा लिया था, लेकिन आज एक जगह को बगौर देखा। तब कोई नई बात मालूम नहीं हुई, सिवाय इसके कि हर तरफ गड़े, गार और सुरंगों के धाने दिखाई दे रहे थे, जो यकीनन फराइन के मकबरों की तलाश में खोदे गए थे। चियाई इन पर तबसरे करते हुए कहने लगा, इन गढ़ों और सुरंगों में दाल होना बेसूद होगा, क्योंकि बकौल तुम्हारे जिन लोगों ने खुदाई की होगी वो या तो नाकाम नामराद वापस आए होंगे या कामयाबी की सूरत में एक एक तिनका समेट कर ले गए होंगे। तुम्हारा मतलब है हमें अपने तौर पर खुदाई करना चाहिए? मैंने पूछा। यकीनन, लेकिन इस काम के लिए बहुत से मजदूरों की जरूरत होगी। हम 2 आदमी सैकड़ों फुट की गहराई तक किस तरह खुदाई कर सकेंगे? फिर इस बात का तयन कौन करेगा कि हमें किस मुकाम पर खुदाई करना चाहिए जहां से कोई मकबरा बरामद हो? जबकि इसका इम्कान ज्यादा है कि सैकड़ों फुट की जगह मीलों तक खुदाई कर डाले और नतीजे में कुछ हासिल ना हो। फिर क्या होना चाहिए? चियाई ने पूछा।
سوچ سمجھ کر کام کیا جائے گا، میں نے جواب دیا۔ پہلے ایک جامع منصوبہ بنے گا، اس کے بعد کوئی قدم اٹھایا جائے گا۔ ہم دونوں اسی نور کی باتیں کرتے ہوئے اس گڑھے کے نزدیک پہنچ گئے جس میں 2 روز قبل داخل ہوئے تھے، جس کے اندر ایک کشادہ سرنگ نظر آئی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ گزشتہ شب پراسرار شعلوں کا مرکز یہی مقام تھا۔ چائی نے بھی میرے نظریے سے اتفاق کیا۔ ہم ذرا تیزی سے گڑھے کی طرف بڑھے۔ گڑھا ٹیوب ویل کی طرح وسیع تھا مگر زیادہ گہرا نہیں۔ میں نے گڑھے کے اندر نظر ڈالی اور چونک پڑا۔ سرنگ کے دھانے کے قریب کونی سے کٹا ہوا ایک انسانی ہاتھ پڑا تھا جو نہایت بدوضع اور کریہ المنظر تھا۔ اس کی انگلیاں پتلی، مڑی توڑی اور کسی حد تک استخوانی تھیں، جن کے ناخن لمبے، بہت تیز دکھائی دیتے تھے۔ کلائی پر سکڑی سمٹی بدوضع کھال موجود تھی، لیکن وہ ہاتھ صدیوں پرانا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے چائے کی طرف دیکھا، وہ بھی متغیر نظروں سے اس مکروہ ہاتھ کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کہنے لگا، پارٹنر، اس روز یہ عجیب و غریب ہاتھ گڑھے میں موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا، میں خود یہی سوچ رہا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ گڑھے میں اتر کر اس ہاتھ کی ماہیت اور اصلیت معلوم کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سوکھا سمٹا ہاتھ ہماری کامیابی کی راہ میں معاون ثابت ہو۔ چیائی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم فوراً گڑھے میں اتر گئے۔ میں نے ریت پر پڑا ہوا ہاتھ اٹھایا، جیب سے رومال نکال کر اس کی گرد جھاڑی اور بغور جائزہ لینے لگا۔ چیائی کی نظریں بھی اس پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، ہاتھ تو 100% انسانی ہے اور غالباً کسی سوکھی ہوئی لاش کا ہے، لیکن انگلیاں اور ناخن کتنے عجیب اور خوفناک ہیں۔ وہ تو ظاہر ہے۔ چیائی نے مکروہ ہاتھ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس روز یہ ہاتھ گڑھے میں موجود نہیں تھا۔ ممکن ہے یہ ریت میں دبا ہوا ہو، اس نے جواب دیا۔ ہوا کے تپیڑوں یا کسی اور وجہ سے ریت ہٹ گئی ہو اور یہ نمایاں ہو گیا ہو۔ اس لیے میں چیائی کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، جیسے وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ ذرا دیر بعد کہنے لگا، میں اس ہاتھ کی حیثیت جان جاؤں پارٹنر، ہم کامیابی کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ صاف صاف بات کرو، میں نے پرسرار ہاتھ کی انگلیاں گنتے ہوئے کہا، جو حسب معمول 5 تھیں۔ صاف بات یہ ہے، چیائی کہنے لگا، یہ ہاتھ یقیناً کسی ممی کا ہے۔ ممی کا ہاتھ؟ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ بندہ خدا، ممی کا ہاتھ ایک عام انسان کی طرح نرم و تر و تازہ اور گوشت پوشت کا ہونا چاہیے، کیونکہ قدیم مصری لاشوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایسے مصالحہ جات استعمال کرتے تھے کہ ہزاروں برس تک جسم میں کوئی تغیر رونما نہ ہوتا تھا، کہ وہ ہمیشہ تر و تازہ رہتے تھے، جیسے ابھی موت واقع ہوئی ہو۔ جبکہ یہ سوکھا سمٹا ہاتھ کسی ایسی لاش کا ہے جو پڑے پڑے سوکھ گئی ہو۔ تمہارا استدلال درست ہے، مگر پہلے میری بات سن لو، چائی کہنے لگا۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ سرنگ میں ایک سے زیادہ ممیاں موجود ہیں۔ چنانچہ کوئی گوشت خور پہاڑی جانور اندر داخل ہوا اور ہاتھ نوچ کر منہ میں دبا لایا۔ میں اس نقطے پر غور کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ چائی نے بڑے پتے کی بات کہی تھی اور ایسا ہونا عین ممکن تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارا ارادہ سرنگ میں داخل ہو کر ممی کو تلاش کرنے کا ہے؟ بالکل، میرے خیال میں میرا نظریہ 99% درست ہے۔ اگر اس وقت ہم نے پس و پیش سے کام لیا تو ساری عمر پہاڑوں کی خاک چھانتے اور کھدائی کرتے گزر جائے گی، اور ممی کوئی پتھر کی مورتی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ مجھے سرنگ کے اندر داخل ہونے میں کوئی اعتراض نہیں، میں نے عزم کا اظہار کیا۔ ہمارے تھیلوں میں خشک خوراک، پانی سمیت ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ کامیابی ہوئی تو ذہن نصیب، ورنہ واپس آ جائیں گے۔ ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد ہم سرنگ میں داخل ہو گئے۔ انسانی ہاتھ میں نے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا، لیکن جیب چونکہ اس کی نسبت چھوٹی تھی، اس لیے خوفناک پنجہ باہر نکلا رہا۔ سرنگ خوب کشادہ تھی، ہم کسی دشواری کے بغیر آگے بڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی سورج کی روشنی نہ پہنچنے کے سبب سرنگ میں تاریکی چھا گئی اور ہمیں ٹارچ روشن کرنا پڑی۔ کچھ اور آگے بڑھے تو دم گھٹنے لگا، لیکن جلد ہی وہ کیفیت زائل ہوگی۔ شاید کسی طرف سے معمولی ہوا کی آمد کا انتظام تھا۔ کچھ دور چل کر اچانک مجھے کچھ تبدیلی کا احساس ہوا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر پھینکی اور معلوم ہوا کہ تازہ کھدی ہوئی سرنگ ختم ہو گئی اور ہم ایسے حصے میں چل رہے ہیں جو ہزاروں برس قبل پہاڑوں کو کھوکھلا کر کے بنایا گیا ہے۔ یہ امر ہمارے لیے باعث اطمینان تھا، کیونکہ قدیم سرنگ کی دریافت سے کامیابی کے امکانات روشن ہو گئے تھے اور ہم کسی بھی وقت احرام کے دروازے پر پہنچ سکتے تھے۔ قدیم سرنگ شیطان کے آنت ثابت ہوئی۔ ہم بہت دور چلتے رہے، مگر منزل کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ یوں لگتا تھا کہ یہ طویل سرنگ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی اور زندگی اسی میں چلتے ہوئے گزر جائے گی۔ یکایک ہم دونوں چونک پڑے اور دونوں ہی کے منہ سے مسرت بھری چیخ نکلی۔ چیائی، میں غیر متوقع کامیابی کو خوشی سے رقص کرنے لگا۔ سرنگ دراصل ختم ہو گئی تھی اور سامنے کسی فرعون کے مقبرے کا بلند و بالا پھاٹک نظر آ رہا تھا، جس کے دیو ہیکل کواڑوں پر دلکش نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ پھاٹک کے دونوں پٹ بھیڑے ہوئے تھے، لیکن کوئی کنڈا یا کفل وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھاٹک کھولنے اور بند کرنے کا کوئی خفیہ سسٹم ہوگا، چیائی نے خیال ظاہر کیا۔ میں نے سوچتے ہوا، ہو سکتا ہے دونوں پٹ محض بھیڑے ہوئے ہوں، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم نصف کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ 100% کہو۔
चियाई अकड़ कर बोला, और सुरंग में दाखिल होने की तजवीज भी मेरी ही थी। ये कहकर वो फाटक की तरफ बढ़ा, लेकिन नजदीक पहुंचते ही उछल कर पीछे हट गया। मैंने टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़कर देखा। फाटक की दहलीज पर एक अजीब इंसानी ढांचा पड़ा था। अजीब इसलिए कि इसके जिस्म पर जदीद वजह का लिबास था। बस हाथों और चेहरे से इसके पिंजर होने का पता चलता था। चियाई हैरानी से बोला, अजीब मामला है, यहाँ ढांचे भी लिबास पहनते हैं। मैंने ढांचे का जायजा लेकर कहा कि हमारी तरह किसी मकबरे की तलाश में यहाँ आया होगा और किसी हादसे का शिकार होकर मर गया। मेरे ख्याल में से फौत हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। यही वजह है कि जिस्म गल सड़कर खत्म हो गया और लिबास चूंकि मसनूई रेशे का है, इसलिए कदरे महफूज है। खुदा ही बेहतर जानता है कि गरीब ने किन हालात में दम तोड़ा होगा। चियाई ढांचे को बगौर देखने लगा। मैंने इसका हाथ थाम कर कहा, पार्टनर, हमारा मकसद ढांचों पर तहकीक करना नहीं है। हम एक अदद मम्मी की तलाश में यहाँ आए हैं, इसलिए वक्त जाया किए बगैर आगे बढ़ने की कोशिश करो। चियाई ने मेरी बात का कोई नोटिस न लिया और ढांचे के करीब पड़े हुए सफरी बैग को खोलने की कोशिश करने लगा। बैग में मुख्तलिफ नवैयत के बहुत से कागजात थे। पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड भी था। इन दस्तावेजात की तफसीलात से मालूम हुआ कि वो एक सयाह था और हालैंड का बाशिंदा था। ढांचे से निमटकर हम फाटक की तरफ रुजू हुए। मैंने दरवाजे पर हाथ रखा और वो भयानक चचराहट के साथ आगे की जानब खुलता चला गया। अब हमारे सामने एक वसी हॉल था, जिसकी छत और दीवारें पत्थरों को तराश कर बनाई गई थी और जगह जगह अजीम शान सतून इस्तादा थे। लेकिन इस वसी और इस हाल में किसी भी तरफ कोई चीज रखी हुई नजर नहीं आ रही थी। हर तरफ सन्नाटा और वीरानी थी। गोरू फरसा वीरानी ने हम पर किसी कदर दहशत तारी कर दी थी। बहरकैफ हम अंदर दाखिल हो गए और टॉर्च की रोशनी में इतराब का जायजा लेने लगे। हाल की बुलंद और संगी दीवारों में चारों तरफ मेहराबें दिखाई दे रही थीं, जिनकी दूसरी तरफ कुशादा और तवील राहदरियां थीं। हम मेहराब से गुजरकर एक राहदरी में दाखिल हो गए, जिसके दोनों जानब बेशुमार हुजरे बने हुए थे और इनके दरवाजे बंद थे, लेकिन हस्बे साबिक कोई कुफल वगैरह नजर न आता था। एक दरवाजे को खोलकर देखना चाहिए, चियाई ने मशवरा दिया। हो सकता है कोई ताबूत या फरायना मिस्र के दौर की कोई और शायद दस्तयाब हो जाए। चियाई की तजवीज पर मैंने एक दरवाजे पर हाथ रखा, वो आसानी से खुल गया। अंदर भयानक तारीकी का राज था। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली। खाली कमरा भाएं भाएं कर रहा था। दूसरे हुजरे भी इसी तरह खाली पड़े थे। यूं मालूम होता जैसे किसी ने झाड़ू देकर खूब अच्छी तरह सफाई की हो। हाँ, कुछ था तो वो दहशत, सन्नाटा, वीरानी थी, जो रूह की गहराइयों में उतरती महसूस हो रही थी। शायद वो लोग सब कुछ निकाल कर ले गए, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। कौन लोग? चियाई ने हैरान होकर पूछा। वही जो खुदाई करते हुए यहाँ तक पहुंचे होंगे। ऐसा ही मालूम होता है, क्या वापस चलें? जब यहाँ तक आए हैं तो कुछ और आगे बढ़कर देखते हैं, मैंने जवाब दिया। हम आगे चल दिए और बहुत देर तक चलते रहे। सुरंग या राहदरी जमीन के अंदर ही अंदर न जाने कहां तक चली गई थी और सांप की तरह बल खाए हुए थी। चियाई कहने लगा, मिस्र के मामारों और माहिरीन फन की दाद देना पड़ती है कि संगला चट्टानों को काट कर किस महारत से ये राहदरियां, मकबरे वगैरह तमीर किए हैं। मैंने चियाई की बात का कोई जवाब नहीं दिया। चलते चलते टांगे शल हो गई थी और मंजिल का कोई तायुन न था। फक्तन एक मोड़ पर राहदरी खत्म हो गई। अब फिर हमारी नजरों के सामने एक मुनक्कश और दीदा जेब दरवाजा था। इसके दोनों पट खुले हुए थे और मैं और चियाई अंदर दाखिल हो गए। दरअसल कई घंटे इस वीरान और उजाड़ मुकाम पर घूमते रहने की वजह से खौफ और दहशत के असरात जाहिर होते जा रहे थे। ये जगह पहले से मुख्तलिफ थी। जब गौर से देखा तो मालूम हुआ कि अब हम असल मकबरे में पहुंच गए हैं और मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। और हम चलते रहे बेशुमार कमरों, ईवानों और गुलाम गर्दिशों से गुजर कर कहीं से कहीं पहुंच गए। मैंने घड़ी देखी। हमें सुरंग में दाखिल हुए पूरे 5 घंटे गुजर चुके थे। बिलाशुबा इस दौरान मीलों का सफर तय कर लिया था। हाथ पैर जवाब दे गए थे और थकन का शदीद एहसास हो रहा था। कोई अंदाजा नहीं था कि यह हराम जमीन के अंदर कहां तक फैला हुआ है। हम खौफजदा तो नहीं थे, लेकिन ये देखकर जिस्म में सनसनी दौड़ जाती थी कि जगह जगह इंसानी ढांचे पड़े हुए थे। इनके सामान से पता चला कि वो हमारी तरह मकबरों और कदीम नादर अशिया की तलाश में यहाँ पहुंचे और किसी नागहानी आफत का शिकार हो गए। हमें फिक्र में मुब्तला करने वाली बात यह थी कि इनकी मौत का क्या सबब रहा होगा। इतनी आसानी से खुद को अजल के हवाले कर दिया और मकबरे से बाहर ना निकल सके। 2 ढांचे तो ताज़ा मालूम होते थे, क्योंकि इनकी हड्डियों पर किसी जगह गोश्त चिपका हुआ था और इनसे तगयन फूट रहा था। मकबरे के अंदर भटकते हुए मजीद 2 घंटे गुजर गए। अब हम में चलने की सकत ना रही थी, मगर जैसे तैसे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक हमें एक खौफनाक हकीकत का इल्म हुआ और जमीन गोया पैरों तले से खिसकती हुई महसूस होने लगी। वाकया ये था कि हम जहां से चलते घूम फिर कर इसी मुकाम पर वापस आ जाते। मेरी छठी हिस्स एहसास दिला रही थी कि हम मकबरे की भूल भुलैयों में खो गए हैं और मौत का हल्का हमारे गिर्द तंग होता जा रहा है।